कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पूर्ण कृपाला। सतगुरु जी कृपा करन, रहमतां करन, बख्शा करन। इसे तरह सीस ते मेरा भरिया हथ रखन, अपने चरनां नाल जोड़ के रखन। होर कीर्तन दियां दातां सतगुरु जी बख्शन। आओ हुण बड़े प्यार सत्कार नाल संत भाई महल सिंह जी हुना पासों गुर इतिहास गुरु का कीर्तन प्यार सत्कार नाल सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर धन हर नामा। परवान गणी से आए, धन 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 जन आया। जिस प्रसाद सब जगत तराया, परवान गणी से आए। सफल तिना के कामा, मेरे राम। हर जन कै हों बल जाई, हर जन कै हों बल जाई। जन कै हों बल जाई, जन कै हों बल जाई। जन कै हों बल जाई, हर जन कै हों बल जाई। कै हों बल जाई, जन कै हों बल जाई। हर जन कै हों बल जाई, जन कै हों बल जाई। जन कै हों बल जाई, जाई हर कै हों बल जाई। जन कै हों बल जाई, हर जन कै हों बल जाई। जन कै हों बल जाई, जन कै हों बल जाई। मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम। 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 जन कै हों बल जाई, जन कै हों बल जाई। जन कै हों बल जाई, जाई जन कै हों बल जाई। जन कै हों बल जाई, जाई जन कै हों बल जाई। जन कै हों बल जाई, हर जन कै हों बल जाई। मेरे राम हर जन कै हों बल जाई। केसां का कर चवर टुलावा,
ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਹਰ ਸਿਉ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਤੇਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਤੇਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ,
फेरी पानी नवा, पखा फेरी पानी नवा, पखा फेरी पानी नवा, पखा फेरी पानी नवा, पेसन पेस कमावा, नानक की प्रभ आस नमती, तेरे जन देखन पावा। धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद विच हाजरियां भर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, प्यार सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भागा वाले हैं जो आप सब संगतां हर महीने पूर्णमासी के दिहाड़े नूं मुख रख के जो धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी का आगमन पुरब हर महीने ही मनाया जाता है, क्योंकि नानक सर विच जिहड़ी पूर्णमासी का दिहाड़ा है, जो धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज की भावना धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह के उपर, तो उन्होंने जदों महीने के सत्संग का निर्णय लिया, चोण की, तो उन्होंने ये आख्या कहते भाई आप हर महीने ही धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी का आगमन पुरब मनाया करांगे। कोई एक बार मनाउंदा, कोई नहीं भी मनाउंदा, पर धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज ने अपनी जीवन विच निशाना ही धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी नूं रखिया। ते जिस समय धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी का आगमन होया, अद्धी रात तो एक घड़ी बाद 12:24 ते बाबा जी मनदे सी भी धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी का जन्म होया। ते बाबा जी ने अपने जीवन विच उठण का जिहड़ा नियम है वह 12:15 बजे का रखिया भी धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह इस समय आए सी ते मैं अपनी जिंदगी च उठ के रोज़ उन्हां दे आगमन दे समय नूं जी आया कहना। इतना प्यार धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी नाल। आम मनुखां दा जिहड़ा आउणा जाना है वो आम हुंदा है प्यारे, वो नॉर्मल हुंदा है। जीव अपने अपने कर्म के अनुसार जिमें जिमें आपां कर्म करते हैं, जिमें पिछे कर्म कीते उवें आ जन्म मिल गया, तो ये जिहड़े सानू सुख ते दुख मिले है वो साडे कर्म के आधार पर है भी जो करके आए हैं, जो बीज के आए हैं, उहदे अनुसार सानू सुख दुख मिल रहे हैं। जो असी हुण कर रहे हैं वो सानू गांह नूं मिलना है, अगे मिलना है। जो असी पिछे करके आए वो अज असी भोग रहे हैं, जो असी अज करांगे वो सानू अगे मिलेगा। जे सुख बीज के आए हो सुख वढ रहे हो, जे पुन बीज रहे हो तो गांह भी सुख मिलणगे। ते जे आपां पाप बीजी जावांगे, कंडे बीजांगे, फिर गांह भी कंडे होणगे।
ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਦੇ ਬੱਧੇ ਆਏ ਆ, ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਬੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ ਤੈਸੀ ਜੀੜੇ ਪਾਸ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਪੀ, ਪੁੰਨੀ, ਭਗਤ, ਜੋਗੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਕਾਰਕ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਬੱਝਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਈ, ਯੋਗ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਯੋਗ ਦਾ ਚਾਹ, ਇੱਛਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਪਾਪੀ ਸੀ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਸੜ ਗਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤਰੀ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪਨੀਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਪੈ ਚੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਪੁੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਗਤੀ ਚੋਂ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਯੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਇੱਕ ਦਿਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲਿਆ ਜੀਵ ਤੋਂ ਸੀ, ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, 6ਵਾਂ ਸਰੂਪ, 6ਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸੰਤ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਮ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਆਮ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਧ ਦਾਰਾ ਅਰ ਲక్ష్ਮੀ ਪਾਪੀ ਕੇ ਭੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਧ ਪੁੱਤਰ, ਦਾਰਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ, ਲక్ష్ਮੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਹਰੀ ਕਥਾ, ਤੁਲਸੀ ਦੁਰਲਭ ਦੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਔਖੀ ਬਾਤ ਜੇ, ਆਹ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਐ ਹਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸੇਈ ਆਏ, ਸਫਲ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇ ਕਾਮਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ,
ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ। ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸਹੀ ਇਹ ਆਏ। ਸਫਲ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇ ਕੰਮਾਂ, ਸੰਸਾਰਕ ਕਾਰਜ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ, ਐ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿਆਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕੇਸਾਂ ਕਾ ਕਰ ਚਵਰ ਢੁਲਾਵਾਂ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚੌਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂ। ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਵਾਂ, ਧੂੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤਾ। ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਵਾਂ, ਧੂੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਵਾਂ, ਧੂੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਦਾਤਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਵਾਂ, ਧੂੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਦਾਤਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਵਾਂ, ਧੂੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਵਾਂ, ਧੂੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੂੜੀ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਵਾਂ, ਤੂੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਵਾਂ, ਤੂੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਦਾਤਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਵਾਂ, ਧੂੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਦਾਤਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਵਾਂ, ਧੂੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। तो इतना प्यार, इतना सत्कार सतगुरु ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। अब मैं अपनी कथा बखानो तब साधत जे विद मोयानो हेमकुंट पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग शोभित है तहाँ तय हम अधिक तपस्या साधी माँ काल काल का आराधी। इधर अपना जिक्र करके फिर नाल माता पिता का भी जिक्र किया कि मुरपित पुरब कीस प्याना भांत भांत के तीर्थ नाना जब भी जात त्रिवैणी भये पुण्य दान दिन करत बकए तात मात मुर अलख राधा बहुविध जोग जोग बहुविध जोग साधना साधा तिन जो करी अलख की सेवा तांते भए प्रसन्न गुरुदेवा। कहते माता पिता ने भी बड़ी भगती की तपस्या की। एवें नहीं, एवें कोई साधु जन्म नहीं लेंदा, एवें कोई महापुरुख गुरु अवतार जन्म नहीं लेंदा। तो धन माता बसंत कौर जी, धन पिता सरदार लक्ष्मण सिंह जी संगत करते ने सचखंड वासी धन धन बाबा गुरमुख सिंह जी महाराज जी। ते जदों हरमंदर साहिब की पहली कार सेवा हुई है तो उदों पिता जी ने बहुत सेवा हरमंदर साहिब की, बड़ा स्नेह बाबा गुरमुख सिंह जी महाराज नाल, बहुत प्यार। घरदियां वर्गा प्यार। जिवें तुसीं सत्संगी सारे संगी बैठे हो तो हर एक नूं लगदा बाबा जी साडे है, बाबा जी साडे है। जिन्हों मर्जी पुछ लो वही कहेगा भी मेरे ही है। ये नेड़े नाते है ना प्यारे हो, ये दुनिया के नाते नहीं है। रिश्तेदारी च गया नूं एक बार पानी ना पुछो तो मूँह विंगा हो जाता, सारी जिंदगी नहीं आउंदे। इत्थे आउंदे हो भुखे भी रह लैंदे हो, बाहर भी सौ जाते हो, पानी तो बिना भी रह लेने हो, चाह तो बिना भी रह लेने हो, पर प्यार है बच्चे हो नहीं हो, नहीं जाना है। क्यों? ये जेड़े रिश्ते है ये केड़े है? ये आपां तां नहीं बनाए, ये रिश्ते बनाए है धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने। इन्हां नूं धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कहंदे सी प्यारिओ ये सांझां दरगाह दीआं ने, दरगाह दीआं सांझां। ये दरगाहों सांझां बन के आईयां ने, इन्हां नूं आपां तोड़ नहीं सकते। ये निभदियां ने, जिवें मर्जी निभाईए निभदियां ने। ते जेड़े कच्चे हुंदे आ, जिवें हुणे आपां सुन रहे सी कि जेड़े कच्चे हुंदे आ वो माड़ी जी हवा चले, माड़ी जी नेरी चले तो छड़ जाते हैं, छड़ जाते हैं। जेड़े पक्के है वो नहीं साथ छड़ते। कच्चियां दी बात कुछ होर है, पक्कियां दी बात कुछ होर है। कच्चे ते सुख में आन बैठ बहुत मिल बैठत, रहत चहों दिस घेरे जब ही विपद, विपत परी सब ही छड़ जावत को ना आवत नेरे। विच सुखां दे सारी दुनिया नेड़े टुक टुक बहिंदी है, परखे जान सज्जन उस वेले जद बाजी पुठी पैंदी है। यारी परखिए यारां दी मार पवे तलवारां दी, यारी परखिए यारां दी मार पवे तलवारां दी। ओ यारी परखिए यारां दी जदों मार पवे तलवारां दी, यारी परखिए यारां दी जदों मार पवे तलवारां दी। हाँ यारी परखिए यारां दी जदों मार पवे तलवारां दी, यारी परखिए यारां दी जदों मार पवे तलवारां दी, यारी परखिए
ਪਰਖੀਏ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਪਵੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਯਾਰੀ ਪਰਖੀਏ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਪਵੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਯਾਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਕੁੰਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਆ ਮੰਗ ਕੁਝ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਬਸ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਭੋਗੇ ਐ, ਅਜੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਐ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮੰਗਣ ਦਾ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਰੇ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਕਰੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਕਰੈ, ਦੁੱਖ ਕਾਹੇ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ। 4 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੀ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਲੁਤੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਏ ਹੋ ਆਪਣਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੁਜੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾਤਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਏ ਹੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਉਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਾਹਲਾ ਗਹਿਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਲਾ ਗਹਿਰਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੂਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ।
ਇਵੇਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੇਖ ਲਿਓ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੂਟੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਦਾਸੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੇ ਰਾਣ, ਹੰਬੀ ਵੰਜਾਂ ਡੂਮਣੀ ਰੋਵਾਂ ਝੀਣੀ ਬਾਣ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਤੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਦਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਉੱਥੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਨ ਭਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜੁੜੇ ਸੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਦਰਗਾਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਖਿਆਤੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਡੰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਡੰਕਾ ਸੀ। ਕਲੇਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਯਾਰ ਕਹਿਣਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਝੋਰਣਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਨਾਨਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਤੇ ਬੜੂੰਦੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿਉਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਲੇਰਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਬੜੂੰਦੀ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓ ਯਾਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਆ ਬਈ ਯਾਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਯਾਰੀ, ਕੁਛ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕਲੇਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਚੰਗੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲਾਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਦੂਤ ਆਏ, ਉਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਰੀਰ ਚੋਂ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ?
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਲੇਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦਾ ਤੇ ਕਲੇਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਟ੍ਰੇਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸਭ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿਆਂ ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਤ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਆ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੁੰਮਜ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿਆਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਆਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸੀ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਯਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ? ਵਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿਆਂ ਓਏ ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਐ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਓਏ ਜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਛੜੇ ਓਏ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਹੀ ਛੋੜ। ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਏ, ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਏ, ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਏ ਜੀ, ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਂ ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਏ, ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਏ, ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਏ, ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ
ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀ 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 ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਰਗਾਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੁੰਨਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਪੁੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਣ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲ ਪਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੁੰਨਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੰਨਿਆ ਸਜਦੀ ਸੀ ਨਾਨਕਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਖਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵੇਖਣੀ ਜਦ ਵੇਖੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਐ ਬੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹੇ ਐ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹੇ ਦਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਡੀਕਦੇ ਸਣ ਜਾਣਦੇ ਸਣ ਐਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪਈ ਕਿ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਟਲੇ ਸ਼ਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਘਰ ਕਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਿਯਮ ਬੱਧ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਿਫਨ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਮੁਰਾਤਬੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਐਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਝ ਘਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਏ ਐ
ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਝੋਲੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਓ ਵੀਰ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਨੇ, ਹੋਏਗਾ ਦਰਗਾਹੀ ਹੋਈ, ਦਰਗਾਹੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖ ਸੰਤਾਨ ਸੁਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1955 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 12:15 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਕੱਤੇ ਵੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਐ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਉਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਸੀ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ, ਇਉਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। 3 ਵਾਰ ਬਚਨ ਕਰਤਾ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ, ਸਹਿਬ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਬੋਲਿਆ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜੀ, ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬੋਲਿਆ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜੀ, ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬੋਲਿਆ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜੀ, ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬੋਲਿਆ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜੀ, ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਬੋਲਿਆ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜੀ, ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬੋਲਿਆ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜੀ, ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬੋਲਿਆ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜੀ, ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬੋਲਿਆ ਸਾਧੂ ਦਾ 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 ਜੀ, ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ 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 ਜੀ, ਬੋਲਿਆ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜੀ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਬੋਲ 3 ਵਾਰ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬੋਲ 3 ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
3 ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਬੋਲ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਝੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਏਗਾ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਆਏ, ਆਸਣ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤਰਸੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾਲੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। 9.5 ਵਰਿਆਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ 63 ਵਿੱਚ, 64 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਬਚਨ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਘਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 5ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 6ਵੀਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਗਰਾਉਂ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ 6ਵੀਂ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਣੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਚੱਲੇ ਸੀ ਸਕੂਲੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੀ ਛੱਡ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਦੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਮਾਵਾਂ, ਤਿੰਨ ਧੰਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਓ, ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਸਫਲ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। 26 ਵਰੇ ਨਾਨਕਸਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ 27 ਵਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9.5 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 53 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਇਆ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਦਰਗਾਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ, ਲਾਭ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਤ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਪਰਮ ਪੂਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੋ ਚਲਿਆਈ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਦ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਗ ਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ, ਜਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ, ਕਲ ਜੁਗ ਕੇ ਬੋਹਿਥ ਨਾਮ ਕੇ ਜਹਾਜ। ਹਲਨ ਹਲਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤਿਸ ਦੇ ਪਾਠ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 5 ਪਿਆਰੇ, 40 ਮੁਕਤੇ, ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਯਾਮੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਠਾਠ ਨਾਨਕਸਰ ਸਿੰਘੜਾ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।